नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। श्री अरविंदक विरचित दुर्गा स्तोत्र। महायोगी श्री अरविंदक द्वारा रचित दुर्गा स्तोत्र माँ दुर्गांक आराधना निमंते एक निर्वाचित स्तोत्र। स्तोत्र हेउछि भारतीय अध्यात्म परंपरारे देव उपासनार एक बलिष्ठ माध्यम। स्तोत्र को अन्य भाषारे मंत्र माला बोली मध्य कुहाजाई पारे। एही दिगरु विचार कले दुर्गा स्तोत्र हेउछि माँ दुर्गांक पई विरचित मंत्रमाला। वर्तमान देखिबा किए एई दुर्गा। श्री अरविंद कहंती जे दुर्गा हेउछंती मांकर रक्षाकारिणी शक्ति। भारतीय देवदेवी परंपरारे देवी दुर्गांकर स्थिति और भूमिका स्वतंत्र। से हेउछंती समस्त देवदेवींकर समन्वित और सम्मिलित शक्तिर अभिव्यक्ति। से हेउछंती जगतर दुर्गति नाशिनी। जगत सहित व्यक्ति जीवनर मध्य दुख और दुर्गति नाशिनी। से दशभुजा दश प्रहरणधारिणी देवी। दशभुजरे 10टी अस्त्र शस्त्र से धारण करिथांती। कोपे च काली से समरे च दुर्गा। 10 दिगरु जगत को और जीवन को आक्रमण करुथिबा आसुरिक शक्ति को एई अस्त्र शस्त्र माध्यम रे से प्रतिहत करिथांती। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य अग्नि नैऋत वायु ऊर्ध्व अधः एई 10 दिगरु आसुथिबा आसुरिक शक्ति को जिए दमन करि पारंती से हेउछंती माँ दुर्गा। अन्य पक्षरे दुर्ग हेउछि एक आश्रय स्थल। शत्रु कबलरू रक्षा पाइबा पाई पुणी निजे सुरक्षित रही शत्रुर मुकाबिला करिबा पाई। माँ दुर्गा हेउछंती सेहीपरि एक आश्रय स्थल समग्र जगत और जीवन पाई। पुनश्च दुखरे गमन करुथिबा बेले जिए पाखे पाखे रही दुखरु उद्धार करिथांती से हेउछंती माँ दुर्गा। श्री अरविंद एई दुर्गा स्तोत्र को रचना करिथिले बंगभंग आंदोलन समय रे 1905 मसीहारे। मूलतः यह बंगला भाषा रे रचित होइथिला। विशेषतः बंगीय युवक मानक उत्साहित तथा शक्तिशाली करिबा पाई यह रचित होइथिले हैं। परे यहाकु श्री अरविंद समग्र भारतवर्षर युवशक्ति पाई उत्सर्ग करिथिले और अनुमोदन करिथिले। बंग युवकगण स्थान रे भारतर युवकगण समग्र बंगदेश स्थान रे समग्र भारतवर्ष बोली से उल्लेख करिथिले। अतएव आमे जो दुर्गा स्तोत्र आज पाठ करुछु ताहा हेउछि मूल दुर्गा स्तोत्रर सामान्य परिवर्तित स्वरूप। एहार ओडिया भाषांतर अत्यंत मार्मिक और हृदयग्राही। यह जेतिकी वीरत्व व्यंजक सेतिकी उदारतार परिमापक। एहाकु पाठ कले मनरे प्रसन्नता निर्भयता एवं निश्चिंतता आसे। एहार प्रति वाक्यरे प्रति शब्दरे असीम शक्ति भरी रहिछि। वर्तमान आमे सेही दुर्गा स्तोत्र को पाठ करिबा। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यंश जात आम्भे माने भारतवर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुण मातः एई भारतवर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ।
ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୋର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୋ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରି ଯାଉ। ଏଥର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ରତୀ। ଶୁଣ ମାତଃ, ଏଇ ଭାରତବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ସହାୟ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳଧାରିଣୀ ବର୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ମାତ ଜୟଦାୟିନୀ। ତୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଭାରତ ରହିଛି, ତୋର ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ଶୁଣ ମାତଃ, ଏହି ଭାରତବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ବଳଦାୟିନୀ ପ୍ରେମଦାୟିନୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭୀମେ ସୌମ୍ୟ ରୌଦ୍ର ରୂପିଣୀ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ। ଦିଅ ମା ପ୍ରାଣେ ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି, ଦିଅ ମା ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବଜ୍ଞାନ ଦେବ ଚରିତ୍ର। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଜଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁହି ମାତ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର ମାତ, ତିମିର ବିନାଶ କର। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେହି ଯୁଗ, ଆଗତ ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମାତଃ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୋ ପ୍ରସାଦରେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତ, ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନାଶ କର ଭୟ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ ନୃମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଦିଗମ୍ବରେ କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ ଅସୁର ବିନାଶିନୀ କ୍ରୂର ନିନାଦରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆଉ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାଶୟତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ। ହେ ମାତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର, ମହତ୍ ପ୍ରୟାସୀ କର, ଉଦାର ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର। ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର। ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ମେଧାଶକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ପୁତଃ ସଲିଳା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତଃ, ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ। ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ, ପବିତ୍ର, ପ୍ରେମମୟ, ଶକ୍ତିମୟ, ମାତୃସେବାବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ। ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ସମାପ୍ତ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରଚିତ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେତିକି ପ୍ରାଚୀନ। ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ରାଜା ସୁରଥ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମେଧା ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ସେଠାରେ ସମାଧି ନାମକ ଏକ ବୈଶ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ଅପମାନିତ ହୋଇ ସେହି ମେଧା ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମେଧା ଋଷି ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଶରତ ଋତୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅକାଳ ବୋଧନ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅକାଳରେ ମାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପୂଜା କରି ରାବଣ ନିଧନ ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତିମୟୀ ଓ ତେଜମୟୀ, ଆଲୋକମୟୀ, ଅସୁର ବିନାଶିନୀ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର 1908 ମସିହାରେ ସ୍ୱରଚିତ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ଭାବରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ନମାମି କମଲାಂ ନମାମି ଅତୁଲାಂ ଏହି ଭାବରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ରୂପକ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି କବଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଅସୁର ସଂହାରିଣୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାଙ୍କର ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଠନ ଓ ମନନ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ଏପରି ଏକ ମନ୍ତ୍ରମାଳା ଯାହାର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମନୋବଳ ସହିତ ଶରୀରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ
संचरित हुए। मंत्रर कार्य असाधारण, शक्ति मध्य असीम। से दृष्टि विचार कले दुर्गा स्तोत्रर प्रभाव अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण। मंत्रर कार्य संपर्क रे श्री अरविंद कहती, द फंक्शन ऑफ ए मंत्र is to create vibrations in the inner consciousness that will prepare it for the realization of what the mantra symbolizes and is supposed indeed to carry within itself। अर्थात मंत्रर कार्य हेउछि आंतरचेतनारे कंपन सृष्टि करिबा, ଯେଉଁ कंपन की मंत्रर प्रतीक को उपलब्धि करने निमंते यही चेतना को प्रस्तुत करिब। यही प्रतीकटी को मंत्रटी वास्तव में निज मध्यरे ही बहन करी चली थाए। अतएव दुर्गा स्तोत्र रे थिबा शक्ति समग्र परिवेश रे संचरित हेब ताहार उच्चारण फलरे। एथिपाई आमर सहयोग एकांत काम्य, एथिरे संदेहर अवकाश नाही।